إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وصحبه الفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارض عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب واغفر مغفرتنا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب يا سامع دعانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغ نزور يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب ترسل بنور يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب اخوانك ولانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب واسقنا جنانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الصلاة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي احنا في السعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر كل محزن يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمصطفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الخالق الولي الخالق البارك الوارث الملك السالك عالم الكائن والكائن 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 مسبح الأجر والمال والطالب والبارك والواحد والناطق والصامت والكافر والذابت
يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضل القارب لا إله إلا الله حكيم وهو بديع كرمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعلما وعيودا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا مدلا بنظم مختلف متراكب مما يلتقي خلق من غير صلب وتراكب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا والمآل هل من مستغفر هل من تائب هل من طلب حاجة تغفره المطالب فهو أيضا الخطالك يا دمع لجدا وقد جاءوا بالدموع السائب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وابك من الظنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار طيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى الملك الموت الغفور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم ورد فخرا على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبايب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم وانتظر الرسل روما واسلك الشارع وانتظر الكرسي هيبة ووقورا وانطلق في السماوات أنوارا وانتظر الملائكة الجيطة وتنزيل واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم ترجع أمه تراعى فضله وفضله بما نهاية قدم حمله ولما اشتد بها القوم بإذن ربك رضي وادعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه بدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana telah diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan beribu-ribu kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama mungkin kesehatan, di mana kita dapat menghadiri acara
Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan mungkin oleh pengurus RT 01, RT 02 di tempat Mushola Al-Hadirin ini. Tidak lupa kita panjatkan salawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, kepada terutama kepada kita selaku umatnya yang hari ini mudah-mudahan menjadi syafaatnya karena kita masih bisa menghadiri acara hari lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan di rumah datang ke sini untuk menghadiri acara maulid ini menjadikan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin. Mungkin tadi Pak moderator udah bantuan jangan terlalu panjang ya. Karena masih banyak lah materi apa mungkin masalah lingkungan yang mungkin ya ada beberapa perlu saya sampaikan yang mungkin nanti diskus saja. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih seperti yang Bapak Ibu ketahui, jalan di Ambar pertama kita telah kita beton. Alhamdulillah saya sebagai ketua RW mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada warga wilayah RW 08 terutama RT 01, RT 02, RT 04 yang telah begitu merintis sehingga terlaksananya pengerjaan jalan utama Ambar 1. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu keluarkan materinya untuk pembangunan jalan utama itu kita diberikan pengganti rezeki yang banyak halal dan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga mungkin nanti pada Pak RT 02 yang ada di lokasi tempat jalan utama itu mungkin mudah-mudahan minta dirawat supaya lebih awet lagi. Insya Allah kalau kita mungkin mempergunakannya dengan baik, kita merawatnya dengan baik, Allah mungkin jalan itu menjadi awet. Alhamdulillah akhirnya acara ini mudah-mudahan yang digagas oleh Ketua DKM, pengurus RT 01, 02, mudah-mudahan acara maulid ini berjalan dengan lancar dan sukses. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya akhir zaman. Yang saya hormati Bapak RW yang telah datang di Mushola Al-Hadirin yang telah memberi amanat untuk kerukunan umat kita Ambar 1 dan Ambar 3. Alhamdulillah, alhamdulillah telah penceramahan dari Bapak RW. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ujang selaku sesepuh di Ambar 1, Jambar 3 nggak diakui, di sini diakui. Alhamdulillah telah tiba di sini di Mushola Al-Hadirin yang saya hormati Bapak RT 01 Pak Haji Tata,
saya hormati Bapak Ustadz Eka, yang saya hormati Bapak Yun, sesepuh Abang 1, yang saya hormati Bapak Ustadz Iwan, yang saya hormati Bapak RT 02, yang saya muliakan anak-anak sekalian. Karena apa yang dimuliakan anak-anak sekalian? Karena anak kita adalah generasi penerus untuk masa depan. Alhamdulillah wasmillah. Saya selaku Ketua DKM mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada khususnya warga Ambar 1 yang telah memberikan impaknya untuk merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan ceramahnya Bapak Ustadz Ujang sebelum Bapak Rizky datang. Alhamdulillah nanti ada dari Ketua Dewan Anggota DPR Pak Rizky Kurniawan LSI yang akan menceramahin kita di bulan ini. Alhamdulillah. Otosia ya. Ya. Alhamdulillah wassalillah. Marilah kita untuk menteladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah kita warga Ambar 1 telah menteladani akhlak Rasulullah dengan bersolawat kepada Nabi tiap malam Jumat, Bu, Bapak, anak-anak yang suka hadirnya itu. Alhamdulillah wassalillah khususnya Ambar 1 yang dipimpin oleh Habib Hasan itu. Karena di kita punya Habib keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak RW, yang terhormat Bapak Ustadz Ujang, yang terhormat Bapak Ujang juga, yang terhormat seluruh warga Ambar yang telah menghadiri acara Maulidan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita dengan khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maulid Nabi merupakan momen yang istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia, di mana kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi umat manusia. Kita mengenal perjalanan beliau, ajaran-ajaran yang beliau sampaikan, dan teladan beliau dalam berbagai aspek kehidupan. Hadirin yang saya hormati, dalam maulid ini mari kita renungkan tentang pesan beliau kepada umatnya. Pentingnya menjaga keadilan, menghindari sikap sombong, berlaku adil dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari zataha wan nahari idza jalaha wal laili idza yaghsha
fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bi taqwaha idzim basha asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fa'azzabu wa amaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yatika yatiman fa'awa wajadaka dhallan wajadaka yatiman fala taqhar wa amma sa'ila fala taqhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Subhanallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا
taqwa Aro'aita in kana alal huda Aro'ait Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau panggil Muhammad, Nabi kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Ujang, mana pembukaannya? Yang saya hormati Ketua RT 1 RT. Yang saya hormati Ketua RT 2. Sudah ada? Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ustadz Rizki yang baru tiba di Masjid Al-Muhajirin ini, insya Allah. Ini insya Allah ke depan akan jadi masjid, bukan hanya musola. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat daripada Allah yang telah memberikan kesehatan. Ya, kita bisa kumpul di majlis yang mulia ini, yaitu Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai. Ya. Salam dan salam bukan pernah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana yang temanya kalau masalah meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih Rasulullah diutus ke alam dunia ini? Allah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak semata-mata Rasul diutus ke alam dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia supaya menjadi akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlak Nabi secara horizontal, Nabi kepada Allah, kita melaksanakan perintah Allah dengan baik. Sholat, dengan baik, baca Quran, rajin tiap hari, itu sama dengan akhlak Rasulullah. Jadi kita mengikuti daripada sehari-hari, ya, apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah kita ikutin, itu adalah akhlak Rasulullah. Kenapa? Walakad bahwa Nabi itu mempunyai
uswatun hasanah, contoh-contoh yang baik, suri toladan yang baik. Ya, jadi suri toladan yang baik. Nah, dari suri toladan yang baik ini banyak. Oke, kita melaksanakan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul. Ya, di dalam surat As-Sajdah Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya manusia yang berkata begini, rabbuna Allah, kita sudah mengakui Tuhan kita adalah Allah. Yakin kita sudah menyatakan bahwa Rabbuna Allah, Tuhan kita adalah Allah. Tsumastaqamu, terus kita istiqomah, ikuti beritanya, sholatnya, ngajinya, jangan sampai tidak sehari nanti, sehari enggak. Ya, jadi ngaji tiap jam, tiap waktu kalau bisa. Habis sholat baca Quran, walau ayat, walaupun hanya satu ayat, syukur-syukur bisa satu juz habis sholat. Berarti kalau habis sholat kita baca satu juz, berarti dalam waktu 5 juz. Ya, kalau 5 juz 30 hari seminggu hatam malam. Bayangin aja. Ya, kalau satu hari satu waktu, kalau tidak bisa satu waktu, satu hari bisa. Ya, kalau sehari satu juz 30 bulan, 30 hari berarti 1 bulan kita hatam Al-Quran. Tatanazzalu alaihim malaikah. Apa kata Allah? Akan turun kepadanya malaikat. Apa kata malaikat? Ala tahoku wala tahzanu, jangan sedih dan jangan menangsa. Allah sudah memberikan ada seluruh jannah, sudah memberikan kegembiraan dengan surganya Allah. Allati kuntum tu'adun, surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang beriman. Ya, beriman sampai tetap bertakwa. Jadi yang paling utama bahwa kita itu harus menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, bukan muslim. Ya, karena muslim apa? Muslim itu Islam. Islam apa? Islam itu adalah hukum. Hukum apa? Hukum adalah aturan. Berarti orang muslim, orang yang punya hukum, orang yang punya aturan. Sedangkan iman tasdikun biqaulih, membenarkan dengan hati kita. Yang namanya iman itu tidak dengan akal, tapi dengan hati. Al-iman kuliahnya, walibasu at-taqwa, wa zainatul haya, wa samaratul ilmu. Jadi iman, yang namanya iman, al-iman kuliah atau Allah, yang namanya iman teranjang. Walibasu at-taqwa, pakaian daripada iman adalah takwa kepada Allah. Sholat, ngaji, puasa, pergi haji, puasa subuh, sedangkan puasa iman, ya, hari ini kita punya ilmu, jadi harus ngaji, belajar, jangan sampai kita nggak punya ilmu. 40 dari jarang. Ya, kalau nggak punya ilmu, payah, nggak bisa apa-apa. Tapi dengan ilmu, insya Allah mendapat semuanya. Jadi yang namanya
diberikan oleh Allah yaitu surga Allah. Yang kedua, dalam surat Muhammad dijelaskan dalam surga masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairin asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli samarah wa maghfiratun min rabbihim. Jadi di dalam surat Muhammad dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang ditetapkan oleh Allah lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. Ya. Di dalam surga ada kenikmatan. Apa kira-kira? Ada 4 sungai. Ya. Satu sungai wa anharun min ma'in ghairin asin. Satu sungai yang adem, dingin bagi minumnya. Banyak satu sungai itu di surga Allah. Yang kedua wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Yang kedua di atas satu sungai min labanin dari air susu. Banyak. Satu sungai itu ya air susu semua murni saja. Min labanin yang yataghayyar ta'muhu, rasanya nggak berubah, nikmat. Buat siapa? Bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga, wal harun min khamrin ladzatin lisharibin. Yang ketiga, satu sungai yang mana isinya adalah khamar. Khamar. Ya, arak, tapi nggak memabukkan. Ya, arak itu sudah disebutkan udah ada mabuk lagi. Ibu makan, ibu minum, sungai tersebut nggak akan kenyang-kenyang. Karena walaupun kau alat yang besar di dalam surga tidak ada berkat hati manusia dan tidak ada kotoran, tidak ada yang namanya kotoran. Jadi kita makan hilang, makan terus. Tidak ada penyembuhan. Untuk kenikmatan bangkai. Yang keempat, anharun min asalin musaffa. Satu sungai lagi yang airnya adalah madu asli lagi. Nah, disitu lalu ibu kalau mandi, ya, ini bukan di dunia mungkin bisa. Kenapa? Di dunia mahal. Tapi di surga Allah sediakan satu sungai, ya, satu kali yang isinya madu yang asli. Subhanallah. Ya. Apalagi walahum fiha min kulli thamar. Di samping itu disediakan oleh Allah bagi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak membaca sholawat, maka Allah menyediakan kepadanya di surga bermacam-macam buah-buahan, makanan buah-buahan apa saja ada. Apa saja yang ibu belum pernah merasakan nanti di surga ada banyak. Itu bagi orang yang beriman, bagi orang yang kafir. Bagaimana bagi orang kafir? Dijelaskan kaman huwa khalidun finnar. Orang yang kafir yang langgeng di neraka. Beda. Yang langgeng di neraka wasukuman hamimah. Minumannya adalah air yang mendidih. Setelah diminum airnya, pokoknya maka semua putus, usus terputus. Ya, putus, jadi lagi, minum lagi, putus lagi, jadi lagi, minum lagi, begitu terus. Tidak
bagi orang yang kafir yang ada di neraka. Nah, kita bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang selalu mencintai Rasulullah SAW dengan memperbanyak lisan membaca salawat, maka insya Allah Allah akan menyediakan surga Allah. Kita akan mendapatkan surga Allah. Maka Rasul mengatakan, Allah mengatakan, Inna wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya. Inna wa malaikatahu, Allah dan para malaikat membaca salawat kepada Nabi. Allah, kita sebagai hamba Allah kita mau membaca salawat, maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, perintah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, jadi aman, perintah daripada Allah, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bacalah kamu sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita akan mendapatkan surga Allah. Amin. Allah. Mudah-mudahan kita semua adalah mencintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi daiman nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesempatan waktu, kesempatan usia untuk sama-sama bisa hadir di dalam acara ini, di dalam majelis yang mulia ini, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf atas keterlambatan ini karena memang jadwal bukan jadwal kebalik ya. Saya kebetulan masih menjadi anggota DPRD provinsi yang aktif dan saat ini saya sering ada di Bandung karena memang sedang ada rapat-rapat yang harus kita lakukan untuk membuat satu kebijakan-kebijakan di pemerintahan provinsi Jawa Barat. Jadi memang membagi waktu saat-saat sekarang juga sangat sulit. Seperti kemarin saya ada 3 acara dan tadi malam sampai jam 2:30 ya, saya pun sampai rumah dan alhamdulillah hari ini saya bisa menyempatkan. Tadi membawa acara sudah menyampaikan perkenalan. Dulu saya pernah datang ke sini ya, beberapa kali ya, tapi gue kalau tidak salah reses ya. Tadi sejarah singkat juga sudah disampaikan. Maka saya belakangnya ada LC, tadi juga membawa acara sudah bilang. Tapi kalau saya mengartikan LC lalaki kisarua singkatan, bisa lalaki kisah ayo tuh masuk apa suka aja lah ya kalau itu bisa. Jadi saya memang lahir dan besar di Kisarua. Secara pengabdian saya juga memang mengabdi. Sebelum saya menjadi anggota dewan, saya kebetulan sudah menjadi dai dan pengajar pesantren di pedalaman-pedalaman di Jawa Barat, terutama di Cianjur. Kami aktif membangun pesantren bekerjasama dengan lembaga dari Timur Tengah,
untuk membangun pesantren-pesantren pemberdayaan masyarakat di wilayah pedalaman Cianjur. Itu kita membangun pesantren Al-Jumni di Ciranjang, membangun pesantren Al-Bunur di Batu Lawang, kemudian Al-Barokah di Kande dekat Lembah Karmel. Ini penting karena memang ketika itu kita sedang mengcounter isu kristenisasi. Ini menjaga akidah juga. Jangan sampai tugas-tugas ke depan akidahnya berubah. Karena dalam Islam selalu kita membaca, dalam setiap hari kita selalu membaca doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut ila akhir. Yang pertama itu ketika kita hidup di dunia ini menjaga, memohon kepada Allah untuk menjaga keselamatan akidah, salamatan fid din, selamat di dalam beragama. Yang kedua apa? Wa'afiyatan fil jasad, diberikan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Wa ziyadatan fil ilmi, itu menambah ilmu, agar Allah menambahkan ilmu kita. Jadi memang urutannya pertama adalah kita minta kepada Allah adalah selamat di dalam beragama. Yang kedua itu adalah diberikan kesehatan oleh Allah. Yang ketiga itu diberikan ilmu, kemudian keempatnya diberikan berkah dalam rezeki kita, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini penting sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari ini kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini penting sekali untuk kita sama-sama memahami bahwa Rasulullah SAW, Muhammad ibnu Abdullah itu adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul akhir zaman yang merupakan akidah satu paket. Dalam syahadat kita baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi satu paket, tidak bisa dipisahkan. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yuriduna an ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Bahwa mereka orang-orang yang ingin memisahkan Allah dan Rasulnya, kemudian mengatakan kami beriman kepada sebahagian, kami beriman kepada Allah, tapi kami tidak beriman kepada Rasulullah. Ulaika, dan kemudian mereka mencoba mencari-cari pembenaran jalan. Aku tidak percaya pada Allah, tapi tidak percaya kepada Rasul atau sebaliknya, atau kemudian mencoba mencari-cari justifikasi, mencari-cari pembenaran. Rasulullah bukan nabi akhir zaman, masih ada nabi-nabi yang lain dan sebagainya. Ulaika humul kafiruna haqqan, dan sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang kafir haqqan, benar-benar. Jadi Allah dan Muhammad itu adalah satu paket di dalam syahadat kita. Beriman kepada Allah tetapi tidak beriman kepada Rasulullah sebagai Rasul akhir zaman, itu juga tidak dikatakan sebagai iman yang utuh atau iman yang hakikat. Ini penting sekali karena sekarang bapak-bapak dan ibu sejak zaman dahulu yang namanya orang ingin berubah, ya, akidah ini luar biasa. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar Siddiq, itu namanya Musailamah al-Kadzdzab, orang yang mengaku-ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada zaman yang modern ada Ghulam Ahmad, itu yang jadi nabinya Ahmadiyah. Zaman sekarang masih ada. Gak usah jauh-jauh dari Bogor, namanya Musadek, pelatih bulu tangkis, ngaku-ngaku jadi nabi. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, perbatasan ada namanya Imin dari Nabi. Tapi lucunya ada yang ngikutin,
Ada yang percaya, ada yang tidak, ini rendah. Makanya kita sekali lagi dalam rangka memperkokoh akidah. Jadi ada mereka yang bilang, ada sebuah hadis yang mengatakan man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengadakan keagamaan, ajaran-ajaran yang bagi mereka yang bukan dari kami, maka itu adalah bid'ah. Dan pertolak ini adalah dalil ya, yang sering dipakai mereka-mereka yang menolak diadakannya Maulid Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Yang pertama harus kita pahami dan kita sepakati bahwa kita diciptakan oleh Allah illa liya'budun wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia dan jin tidak lain kecuali untuk beribadah. Ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Dalam Islam intinya ibadah tauhid, ibadah waqaf, salat, zakat, puasa, haji, itu ibadah waqaf. Ketika salat yang sudah ditentukan waktunya, kemudian sudah ditentukan jumlah rakaatnya, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu berimprovisasi, wah sholat 4 rakaat di zuhur, kalau ditambah 5 rakaat pasti lebih afdol. Itu bid'ah. Kalau sudah ada ketentuannya ibadah tauhid, jangan mengarang-arang, jangan mengada-ngada. Oh puasa Ramadan saja sudah afdol yang luar biasa. Bagaimana kalau misalnya bulan Syawal kita tambah saja Ramadan yang sudah ditentukan ini 30 hari, sudah 31 hari, jadi 32 hari. Itu bid'ah. Ada bapak ibu haji di bulan-bulan yang sudah ditentukan oleh ajaran Islam, kemudian haji di bulan itu bid'ah. Ini yang harus kita pahami. Adapun apa yang kita laksanakan pada hari ini adalah min umuri dunia yang memiliki nilai ibadah. Tadi saya ceritakan fenomena begitu kita apalagi generasi setelah kita makin jauh kepada kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi mungkin Ustaz sebelum saya sudah memberikan banyak hal tentang Rasulullah SAW. Kita dalam rangka merefleksikan kembali memperkuat akidah kita, akidah Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah ormas ya, akidah Muhammadiyah bahwa Rasulullah SAW dalam paket akidah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berangkat dari fenomena-fenomena itulah makanya acara-acara seperti ini sangat penting. Karena kita makin jauh, ya, makin banyak upaya-upaya untuk memisahkan ini. Al-Quran sendiri yang mengatakan innal ladzina yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi, orang-orang yang ingin memisahkan Allah dengan Rasulnya. Banyak yang ingin memisahkan Allah satu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita harus pahami bahwa acara-acara seperti ini adalah dalam rangka untuk mempertegas kembali keimanan kita, mempertegas akidah kita bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allah juga berfirman, innama bu'ithu, Nabi Muhammad berkata bahwa Rasulullah innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Allah juga berfirman wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya Muhammad, bahwa sesungguhnya di dalam dirimu adalah akhlak yang sangat mulia. Ini menjadi satu. Makanya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sempurna, dia menjadi uswah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita harus mencontoh
Rasulullah SAW sebagai bagian dari akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Rasulullah sebagai pemimpin, Rasulullah sebagai suami, Rasulullah sebagai pedagang, Rasulullah sebagai manusia. Dan Rasulullah SAW di dalam surat Al-Kahfi bertegaskan, Allah Ta'ala berfirman, innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid wa man yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku, kata Muhammad SAW, adalah bashar, sama seperti kalian. Bashar ini manusia, tapi merujuk bahwa bashar ini merujuk pada makhluk yang memiliki hawa nafsu, sama dengan itu. Yuha ilayya, tapi aku diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, annama ilahukum ilahun wahid, bahwa sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang sama. Wa may yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bermohon ingin bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyamal amalan shalihan, maka kerjakanlah amal-amal yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali kamu syirik atau mempersekutukan Allah. Sudah jelas bahwa Rasulullah SAW sama seperti kita, manusia yang memiliki hawa nafsu, tetapi dia juga adalah orang yang paling mulia. Nah, salah satu bentuk kita untuk percaya kepada Allah dan Rasulnya adalah benar-benar mengejawantahkan segala larangannya, mengejawantahkan menghindari agar menghindari larangannya dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat muslimin rahimahullah, saat ini kita diserbu oleh banyak sekali informasi-informasi. Dunia semakin sempit, ada disinformasi, ada banyak sekali berita-berita yang bisa memprovokasi kita, yang bisa mengurangi akidah kita, melunturkan akidah kita satu sisi, tapi satu sisi yang lain juga kita bisa mengambil manfaat dari situ. Salah satu yang sangat memprihatinkan kita yaitu tragedi-tragedi yang sekarang ini, seperti kejadian-kejadian seperti pembakaran Al-Quran, penistaan Nabi Muhammad SAW dengan membuat takut-takut, dengan melecehkan Rasulullah SAW, Rasulullah pedofil, Rasulullah gila perempuan, Rasulullah, dan fitnah-fitnah itu gampang sekali diakses bagi orang-orang zaman sekarang yang jauh dari ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Mungkin sedikit banyak bisa mempengaruhi. Dan ini saya tangkap sekali ketika saya menjadi dai di pedalaman Jawa Barat, dan ini yang selalu dijual. Kalau tidak ada acara-acara seperti ini, mungkin kita tidak akan tahu sesungguhnya seperti apa Rasulullah SAW. Ini penting, karena yang akan Islam itu adalah sosok Rasulullah SAW sebagai bashar, sebagai seorang manusia yang sama seperti kita. Rasulullah SAW menikahi Aisyah, ya, ketika umurnya masih belia, walaupun digauli pada usia balik. Tapi orang-orang sekarang dengan nilai-nilai yang dibawa sekarang itu digoreng-goreng, itu kemudian diputar-putar, dipitnah-fitnah. Dan ini penting sekali para dai untuk menyampaikan bagaimana sesungguhnya Rasulullah SAW, bagaimana suasana waktu itu, saat itu. Kalau tidak ada acara-acara seperti ini, saya khawatir kita akan semakin jauh dengan Rasulullah SAW, dengan Muhammad SAW yang merupakan satu paket akidah antara Rasulullah SAW, antara Allah dan Rasulullah SAW. Ini penting, tambah lagi dalam sejarah Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ketika
Yerusalem ketika Palestina direbut oleh kaum kufar al barat pada perang salib yang pertama. Kemudian pada perang salib yang kedua dalam rangka untuk merebut kembali Baitul Maqdis ke tangan muslimin, umat Islam pecah. Padahal umat Islam ini, Baitul Maqdis ini ada di tengah-tengah wilayah kaum muslimin. Ada dinasti Fatimiyah di Mesir, ada dinasti Abbasiyah di Irak. Tapi dua kerajaan ini satu sama lain tidak pernah bersatu, tidak pernah kompak. Padahal kalau mau bersatu itu bisa saja direbut kembali Baitul Maqdis dari kaum muslimin dari Eropa. Sampai akhirnya muncul generasi emas seorang yang bernama Yusuf, ya, Yusuf bin Ayyub kalau tidak salah. Yusuf bin Ayyub yang kemudian kita kenal dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Dia orang yang bisa mempersatukan, dan dia bukan orang Arab, dia orang Kurdi, tetapi memiliki hubungan yang sangat baik dengan dinasti Fatimiyah. Kemudian dia memiliki juga hubungan baik dengan dinasti Abbasiyah dan dinasti Islam yang itu masih berpecah-pecah di berbagai wilayah di Timur Tengah. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi bisa menghimpun, mempersatukan kembali kekuatan Islam yang berserak-serak. Dengan apa? Beliau mengadakan satu festival puji-pujian terhadap baginda Rasulullah SAW. Festival inilah yang kemudian lomba puji-pujian kepada baginda Rasulullah SAW. Lomba inilah yang kemudian bisa mempersatukan umat Islam di seluruh Timur Tengah ketika itu untuk sama-sama kemudian bersatu merebut kembali Yerusalem atau Baitul Maqdis melalui lomba-lomba festival puji-pujian kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi luar biasa kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW itu yang akhirnya mempersatukan kembali umat Islam, menyadarkan kembali umat Islam bahwa akan pentingnya Baitul Maqdis sebagai kiblat kedua umat Islam. Dan melalui festival inilah kecintaan yang merupakan refleksi kecintaan kepada Rasulullah SAW yang akhirnya Baitul Maqdis kembali ke tangan kaum muslimin. Dan alhamdulillah sekarang ini juga menjadi PR kita ke depan, kita sama-sama berdoa bahwa Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa Yerusalem akan kembali lagi ke tangan kaum muslimin. Masih dalam proses. Insya Allah aku yakin kita akan kembali lagi. Sampai sekarang alhamdulillah negara kita belum mengakui negara yang namanya Israel itu. Kita masih mengakui, kita masih berusaha mendukung kemerdekaan pada Palestina yang merupakan negara yang paling berhak sebagai negara di mana di situ ada Baitul Maqdis. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam Islam ini juga merupakan pelajaran sejarah. Kita tidak bisa kaku dalam melihat sesuatu. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pernah melihat masjid, ya masjid seperti Al-Masjid Muhajirin ini, apa yang pertama kali terngiang atau langsung terbayang ketika kita menyebut kata-kata masjid? Pasti ada satu bangunan, di situ ada kubah, di situ ada menara. Itu udah common sense. Tetapi tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa kubah itu sesungguhnya adalah seni arsitektur Bizantium Romawi yang Kristen. Waktu itu mereka masih menjadi negara adikuasa. Tahukah bapak-bapak dan ibu, menara itu adalah seni arsitektur dari Persia. Menara, tempat api, penyembah api menara dari penyembah api. Kami kemudian diadopsi oleh peradaban Islam, kemudian menjadi peradaban Islam. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam itu sudah global jadi. Dia tidak alergi terhadap modernisasi, dia tidak alergi terhadap perkembangan, tidak alergi terhadap budaya-budaya lain.
Kalau kita mau jujur kepada sejarah, masjid di zaman Nabi dari mana? Dari pelepah kurma. Kalau misalnya kita mau saklek dengan apa yang ada pada zaman Nabi, ya kita bangun masjid ini nggak sah ini masjid ini. Harusnya dari pelepah kurma. Harusnya di bawahnya jangan ada keramik, harus tanah. Ini menunjukkan betapa Islam sudah mengglobal. Kita sudah mendapat pelajaran sejarah itu dari Wali Songo. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu lihat Masjid Kudus, Masjid Demak. Masjid Demak itu arsitekturnya arsitektur Jawa. Masjid Kudus malah mirip-mirip. Gerbangnya itu mirip-mirip apa? Bulat, mirip-mirip. Tetapi itu tetap masjid. Saya ke Cina kemarin, nggak saya temukan ini masjid-masjid yang ada kubah, yang ada menara, itu tidak ada. Masjid di Cina itu kayak kelenteng, tetapi isinya adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, muslimin. Mereka banyak yang siji itu bisa berbahasa Arab, tulisan-tulisannya bahasa Arab. Konon dulu Indonesia atau Nusantara ini leluhur kita juga menggunakan huruf-huruf Arab. Ada sebenarnya Arab Egon, Gak Jawa dengan tulisan Arab seperti Pakistan sekarang. Jadi memang tidak jauh dari Al-Quran. Jadi generasi dulu itu gampang sekali membaca Al-Quran karena mereka sudah mengenal huruf hijaiyah, cuma bahasanya saja yang sudah berbeda. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, kemudian adanya penjajahan ini juga kemudian berubah tatanan kenegaraan kita, Nusantara kita akan berubah menjadi bahasa Latin. Ini menjadi tantangan kita juga. Banyak generasi kita yang tidak mengenal huruf hijaiyah. Akhirnya juga kesulitan untuk membaca Al-Quran. Jangankan membaca, mempelajarinya apalagi kira-kira seperti itu. Maka penting bagi kita untuk selalu sering mengadakan majelis-majelis seperti ini untuk kembali mengingatkan, untuk kembali membagi ilmu. Kalau tidak ada majelis-majelis seperti ini, peringatan dalam bentuk peringatan atau bentuk perayaan apapun, ini nantinya kita khawatirkan lama-lama akan hilang. Akan hilang, yang ada kita akan semakin seperti buih. Ya. Kita buih besar, tetapi bagikan buih rapuh, tidak ada isinya. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran kita. Saya juga harus ceritakan dulu dakwahnya orang-orang Arab ke Afrika itu mentoknya itu sampai ke Afrika Barat saja, sampai ke Tanzania, nggak pernah bisa masuk lagi ke dalam. Kenapa? Karena begitu kuatnya animisme, begitu kuatnya dan ditambah lagi penjajahan. Tetapi pada Allah, kalau masuk dari tengah susah, tiba-tiba dari ujung di Afrika Selatan ada namanya Cape Town. Itu di situ ada orang Nusantara, orang Indonesia, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, ulama kita yang dibuang oleh Belanda, kemudian dibuang ke Afrika Selatan. Dari situ Syekh Yusuf Al-Makassari menyebarkan Islam dengan caranya, dengan pendekatannya kepada penduduk lokal. Sampai sekarang kalau Bapak dan Ibu ke Afrika Selatan itu ada monumen di kuburan Syekh Yusuf Al-Makassari, tertulis Syekh Yusuf Al-Makassari penyebar Islam pertama di Afrika Selatan, bukan orang Arab. Karena ketika itu orang Arab dakwahnya mentok sampai ke Afrika Barat, luar biasa. Jadi sungguhnya Islam dengan Nusantara, dengan Indonesia ini seperti botol dan tutupnya, sudah tidak klop. Islam masuk ke Indonesia melalui perjalanan yang sangat jauh. Itulah sesungguhnya yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah saya harus yakin dengan banyaknya acara-acara yang selalu kita adakan seperti ini, kita akan mendekatkan diri, kita akan lebih mengenal sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu satu paket dengan akidah kita. Ingat bapak-bapak dan ibu-ibu, Muhammad Allah dan Muhammad itu tidak bisa dipisahkan. Bapak dan ibu tidak sah keislamannya kalau tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir.
Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam tausiah yang singkat ini, dan semoga ke depan kita bisa selalu meningkatkan iman dan takwa kita dan selalu mencintai Rasulullah SAW dan menjadi umat yang selalu mengikuti hadis dan petunjuk sunnah Rasulullah SAW, bahwa ada orang yang sepakat tidak sepakat, tetapi kita harus yakini bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya setiap perbuatan, setiap apa yang kita lakukan itu tergantung niatnya. Bahkan karena hijratuhu lillahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallah wa rasulihi, bahwa orang yang berhijrah atau niatnya berhijrah bagi poinnya adalah niat untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasul. Kalau ada yang hijratuhu di dunia yusufuha wa imra'atin yang fiha fa hijratuhu ila ma hadara. Tapi kalau selain itu, insya Allah tidak ada nilainya. Niat kita di dalam acara-acara seperti ini adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, memperkuat akidah kita kembali. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, semoga sama-sama kita berdoa, doa kita tunjukkan kepada agar apa-apa yang dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua, doa agar kedua orang tua kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah wafat diberikan jannah, dimasukkan surganya, diampuni oleh Allah. Kemudian yang masih hidup dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, diberikan kita kesempatan untuk selalu berbakti kepada mereka. Kemudian kita juga berdoa agar hutang-hutang kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminnya kenceng banget. Makanya kayak udah harus pinjol ya. Hati-hati, ada urusan dengan riba apa-apa. Kemudian kita juga berdoa semoga yang menjadi hajat kita, harapan kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa agar negeri kita aman, tentram, terbebas atau jauh dari pecah belah, ya, dan NKRI ini utuh sampai hari kiamat, insya Allah. Dan tentunya yang terakhir kita berdoa agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana ighfir lana ربنا اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا عيبا الا سترته ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك الرضا الدنيا والآخرة إذا قضيتها ويسرتها يا الله ويسرتها يا الله يسرها يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء والوباء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت يا حي يا قيوم يا فرد يا ود يا صمد يا سند إله السند يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك الرحمة والنصرة والمغفرة والعافية والسلامة والبركة في الدين والدنيا
والآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. اللهم أحينا مؤمنين طاعين وتوفنا مسلمين تائبين وألحقنا بالصالحين واجعلنا ممن يعبد الكتاب باليمين واجعلنا يوم الفزع الأكبر آمنين يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم. اللهم أدخلنا برحمتك وكرمك في جنات النعيم ونجنا بحلمك وبعفوك من عذاب أليم يا بر يا حليم. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. سبحان المنافس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان الذي من جعل خزائن بين الكاف والنون، سبحان الذي من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج يا مفرج فرج عنا همنا وحزننا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah. Sungguhnya kesalahan datang dari saya pribadi dan kebenaran selalu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wallahul musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.